Okay, last day we were studying about noses, isn't it? Okay. And what is the duty of the nose? Detecting the smell, isn't it? So the duty of the nose is detecting the smell. And we studied that nose detects the smells when it reaches the nerves in the upper part of the nose through the air. The nerves send these as impulses to the brain. The nose also filters air as it passes into the respiratory system. So, in the last class we studied all this. When nose gets smells, the nervous soon it will send it to the brain, and the brain will find out what smell it is, whether it is good or bad, or even if it is good, which one's a smell it is, like that way. Okay. But in the bad smell aanelum good smell aanelum adu endinte aanennu manasilakan pattum. Sometimes if any plant or flowers, we know that flowers are having good smells, isn't it? You like it. Okay. If you see a flower, if you don't, even if you don't see a smell, or even if you don't see a particular soap or talcum powder. Talcum powder means face powder. നമ്മൾ മുഖത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗഡറാണ് talcum powder. അങ്ങനത്തെ പൗഡറോ സോപ്പോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ we can identify. If you are using a regular soap, if you use a soap regularly, we can identify the smell of that, isn't it? നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരേ തരം സോപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചില പർട്ടിക്കുലർ സോപ്പിന്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് നിങ്ങൾ സോപ്പ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗഡറിന്റെ സ്മെല്ല്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് വരികയാണ്, അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയും, നീ ഇന്ന് കുട്ടിക്കുറ പൗഡറിൽ ഇട്ടേ, നീ ഇന്ന് പോൺസ് പൗഡറിൽ ഇട്ടേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹൗ വി ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ്? How will recognize that whether it is Kutikura or Pons? They are using regular. Our nose detect the smells, so we can identify that. Okay, and the nose also help us to breathe. That we studied in the last class, and I told you to find out the hairs of nose of your father. Did you do that? How many of you do that? ആരൊക്കെ ചെയ്തു? കണ്ടുപിടിച്ചാ? കണ്ടായിരുന്നു? എന്നിട്ട് ഫാദറിന്റെ നോസിലെ ഹെയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടു അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഡു യു ഹാവ്? ഇല്ല. നമ്മൾ യു ആർ എ സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ. ആസ് യു ഗ്രോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നതനുസരിച്ച് ആയിക്കോളും കേട്ടോ, പേടിക്കണ്ട. ഓക്കെ. അപ്പം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കില്ല, പക്ഷെ വളർന്നു വരുന്നതനുസരിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും മറ്റേ പേരൻസിനൊക്കെ വെച്ചൊക്കെ എൽഡേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഓൾ. നമുക്ക് എപ്പോഴും അലർജി മാതിരിയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടാകും. നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രിവെൻഷൻ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സ്, ഈ പ്രിവെൻഷൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആസ് യു ഗ്രോ യു വിൽ ഗെറ്റ് this hairs and all. Okay, and we studied that we should not breathe through our mouth. Why? What will happen if we breathe through our mouth? When we get cold and all, sometimes we will breathe through our mouth. What will happen, Angel? Answer. Okay, very good. There is possibility for dust to get into our lungs and all, so it will affect our health. അതുകൊണ്ടാണ്, അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ വായിൽ കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെയർ ഒന്നുമില്ല, രോമങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെ? നേരെ ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു അവർ ലങ്സ്. നേരെ അത് ലങ്സിലേക്ക് പോകും, അത് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വി ഷുഡ് നോട്ട് ബ്രീത്ത് ത്രൂ അവർ മൗത്ത്, വി ഷുഡ് ബ്രീത്ത് ഓൺലി ത്രൂ അവർ nose. Okay, blow your nose regularly to keep the nostrils clean. Avoid breathing through your mouth. And I told you to how to clean how to take care of our nose. We have to blow our nose often. Often എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും, മിക്കപ്പോഴും. എന്ന് കരുതി എപ്പോഴും മൂക്ക് ഇങ്ങനെ അച്ചിവിടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന വഴി ആരെങ്കിലും ദേഹത്തോട് അച്ചിവിടണം എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? No, we should not do like that way. We have to hold a towel while we cough or we sneeze.
നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു തുവാലയൊക്കെ വെച്ച് മൂടണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ മൂക്കിലുള്ള എന്താ പറയുക ഫ്ലൂയിഡ് അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദേഹത്തോട്ടൊക്കെ തെറിക്കും. അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ സീസണിൽ അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഈ കൊറോണ സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഹാവ് ടു കവർ അവർ നോസ് ആൻഡ് മൗത്ത് വൈൽ വി cough and sneeze. Then okay, another thing we have to always have to clean our nose using a towel or something like that, small clean towel. അതായത് നമ്മൾ കുളിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ടവലിൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ടവലായിരിക്കണം. ആഴ്ചകളായിട്ട് അലക്കാത്ത തുണിയൊന്നും നമ്മുടെ മൂക്കിലും ചെവിയിലൊന്നും കയറ്റാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോ നമ്മൾ കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തോർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ നോസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഏത് നേരവും ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അത് ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്. We should clean our nose after taking bath and all. Avoid breathing through your mouth, as your mouth cannot filter the air you breathe in. Do not pick your nose, and you should not pick like this way. നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോ കൈയിടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂക്കിലൊക്കെ കൈയിടുന്ന സ്വഭാവമില്ലേ. എന്ത് നല്ല മിടുക്കം പിള്ളേരല്ലേ നിങ്ങള്. ആരും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ജോസിയൊക്കെ അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആരും ഒരു റെസ്പോണ്ട് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പുരാണം പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിരിക്കണമെന്ന്. ഓക്കെ. നമ്മളെ കൈ മൂക്കിലൊന്നും ഒരു സാധനങ്ങളും കയറ്റിയിടാൻ പാടില്ല. എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ വി വിൽ ടച്ച് സംവെയർ ആൻഡ് ഓൾ. അവർ ഹാൻഡ് മേ ഹാവ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഓർ സം ജെംസ് വിച്ച് വി കനോട്ട് സീ. മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ഓൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മൂക്കിലൊന്നും കയ്യില്ല. നമുക്കറിയാം ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ സീസൺ നമ്മൾ മൂക്കിലൊന്നും തൊടാനേ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൈ അൺലെസ് വി വാഷ് ദ ഹാൻഡ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് മൂക്കിലൊന്നും കൈയിടാൻ പാടില്ല. കാരണം കൊറോണ വൈറസ് ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി ഈ കൊറോണ സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വി ഷുഡ് നോട്ട് പുട്ട് അവർ ഹാൻഡ് ഇൻ അവർ നോസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ. ഐ തിങ്ക് യു പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട്, ബട്ട് വെൻ യു ആർ സ്മോൾ യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഇസ് പെൻസിൽസ്, the slate pencils and all you used to put in your mouth, nose, no? Oh, you Josie, my dear. So Adul, are you stuck there? Can you hear Adul? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ആരും മൂക്കിലൊന്നും പെൻസിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലേ? സ്ലേറ്റ് പെൻസിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലേ? ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? നല്ല പിള്ളേർ കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മ സ്കൂളിലെ പിള്ളേരൊക്കെ നല്ല ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ അല്ല. ഏബിൽ മൊത്തം മൂക്കൊക്കെ മൂടി വെച്ചേക്കും. എന്താ പറ്റി? ഏബിൽ പെൻസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ മൂക്കില്? നോ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഒരു സാധനവും നമ്മുടെ മൂക്കിൽ ഇടാൻ പാടില്ല. മീൻസ് ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങള് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നതിൽ കിട്ടുന്നത് വായിലോട്ടിടും അല്ലെ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അവര് ഈ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കാറുണ്ട്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പെൻസിലൊക്കെ കിട്ടി അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ അവരുടെ ലോക്കറാണ് മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആസ് വി ബ്രീത്ത് ഇൻ there is possibility it will go inside. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ചെറിയ പെൻസിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ വളയുടെ കഷ്ണം അല്ലെ, പൊട്ടി വളക്കഷ്ണമില്ലേ, എന്താ പറയുന്നതിന്, വളപ്പൊട്ട്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ, ചെറിയ പെൻസില്, അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളൊക്കെ മൂക്കി കയറാൻ പാകത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് മൂക്കി കയറ്റുന്നത്. ചെറിയ പിള്ളേർ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? their nose. അപ്പം they will put it in there. ആരിപ്പോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തത്? മുഹമ്മദ് എന്താ മോനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നേ? ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നീ കയറുമ്പോഴേ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, സാരമില്ല, ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ നൗ യു ആർ എൽഡർ സ്റ്റുഡൻസ്, എൽഡർ ചിൽഡ്രൻ ആയി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. എങ്കിൽ പോലും ബൈ ചാൻസ് ഒരു സാധനം മൂക്കിലൊന്നും കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. പെൻസിലൊക്കെ ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് പെൻസിലൊക്കെ കയറ്റി ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറ്റുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുവഴി മൂക്കി കയറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഞെട്ടുമ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പോൾ ആ പെൻസിലിന്റെ ക്രയോൺസ് കൊണ്ട് മൂക്കൊക്കെ മുറിയാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ? നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് മേ ഗോ ഇൻസൈഡ്. ഇങ്ങനെ ആ ഫോഴ്സിൽ അത് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഓപ്പറേഷനായി കാര്യങ്ങളായി, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ല അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വലിയ സാധനം വെച്ച മൂക്കിന് ഓട്ടയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ദേ വിൽ പുൾ ഔട്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 ആഴ്ചത്തേന് കരച്ചിലായി വിഴിച്ചിലായി ഭയങ്കര മേളമായിരിക്കും അല്ലേ. So should not do all those.
Next, about our tongue. Tongue-നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഫിഫ്ത്തിലല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച tongue-നെ കുറിച്ച് അല്ലേ? അത് സിക്സ്ത്തിലായിരുന്നോ? tongue-നെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല. ടങ്ക് ഇല്ലേ? സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്. ഓക്കെ, leave it. The tongue. And how does tongue help us revise? How does our tongue help us revise? Taste. Tongue help us to taste. Okay. So earlier scientists believed that we had she's had a brother. Okay. To speak also. To speak also. Very good. ഇവിടെ സെൻസറി സെൻസ് ഓർഗനിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വെരി ഗുഡ്. അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് ഇസ് ടങ്കിന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസാര ശൈലിയെ മാറ്റുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സൗണ്ട് തോമ എന്ന ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സൗണ്ട് തോമ. അതിനകത്ത് ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് ദിലീപ് ടോക്സ് യു നോ ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ടങ്കിനൊക്കെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ മതി. ടങ്കിന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ ഗ്യാപ്പില്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ലിപ്പിന്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പുകൾ വന്നാൽ നമ്മുടെ സംസാര ശൈലിയില് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരും. ചിലപ്പോ എന്താ മുറിച്ചുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, ലിപ്പിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ്, നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ ഗ്യാപ്പുകൾ വന്നാൽ പോലും കൂടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. യു നോ ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ സ്മോൾ ചൈൽഡ് യുവർ ടീത്ത് മിൽക്ക് ടീത്ത് യൂസ് ടു fall off, isn't it? So when there is gap, while you are talking, it wouldn't be properly clean. അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ചെറിയ മിൽക്ക് ടീത്ത് ഒക്കെ പോയ സമയത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലായിരുന്നോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്. നൗ യു ആർ ഓക്കെ. ഓക്കെ. So tongue help us to eat and speak. Tiny bumps cover the surface of the tongue. Inside these bumps are the tasty buds. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടങ്കിന് നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഞാൻ എടുത്തു തന്നെ നമ്മുടെ ടങ്കില് ടേസ്റ്റി ബഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന്, രുചിക്കുമിളങ്ങൾ. അത് all the buds can identify all the taste. നേരത്തെ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന certain buds can identify bitter and another certain beats could identify sweet. അങ്ങനെയായിരുന്നു വിചാരിച്ചോണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ബീറ്റ്സിനും എല്ലാ ടേസ്റ്റുകളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയാം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ നാവിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ആ കുമിളങ്ങളാണ് ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എ തിങ് വിച്ച് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് മീൻസ് some medicines, some bitter things and all, you don't like, isn't it? So while taking, if it is if you have to mustly take inside, what you will do? If you have to take it must, then what you will do? Suppose tablets, you don't like to eat some tablets and all, especially ayurvedic medicines, ayurvedic tablets and all, isn't it? And when you have cold and all, mummies used to give that tulasi's juice of tulasi and some pepper. You don't like pepper and all, isn't it? Then how you will take it? എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കഴിക്കും? ചായ കുടിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിക്കുവോ? Edwin is showing. Okay. Just will put it so inside, isn't it? നമ്മുടെ ബൗത്തിന്റെ ഏറ്റവും അങ്ങറ്റത്ത് കൊണ്ടിട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കും. വൈ വി ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ? എന്നിട്ട് ഒറ്റ ഇറക്കലിറക്കും, അവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ല വായില്. എന്റെ അങ്ങ് അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട്, അല്ലെ ഗുളികയൊക്കെ ഉള്ളിലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് തിന്നുന്ന പോലെ നമ്മൾ വായിലിട്ട് തിന്നുവോ ടാബ്ലറ്റ്സ്? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഈ ടങ്ങിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് മാത്രം, അതായത് എത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ടങ്കിന് ടേസ്റ്റി ബഡ്സ് ഉള്ളൂ, ടേസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തോട്ട് അങ്ങ് അറ്റത്തോട്ട് അതിന് ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബെറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അൺടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങള് വായുടെ അങ്ങ് അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് വേഗം നിറക്കി വിടുന്നത്. തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല. വന്നാൽ നമുക്കറിയാം, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? ചില മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കരം അൺഈസിനെസ് അല്ലേ നമുക്ക്. സച്ച് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞ അമ്മ തെറ്റിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങ് ഉള്ളിലേ വായുടെ അങ്ങ് അറ്റത്ത് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വേഗം വെള്ളം ഒഴിച്ചിറക്കും. കാരണം നാവിന്റെ അറ്റത്തോട്ടൊന്നും ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ. So the taste must help us to know food taste, whether it is sweet, salty, sour or bitter. What are the main tastes? ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ടേസ്റ്റുകള്? Adityan Sunilkumar, can you unmute and tell me? Adityan, please unmute and tell me what are the main tastes? Bitter, sour, salt. One more.
Sugar is? sugar, Sugar taste vara. Sugar taste endva? Sugar is? Sweet. Okay. And the main tastes are sour, pulip, bitter, kaip, sweet, madhuram, and bitter. Wait. Sweet, sour, bitter, and what is the other one? Salty. Okay, uppu. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി എരിവുണ്ട് ഹോട്ട്. അയ്യോ, അതാണ് ഏറ്റവും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നും അല്ലേ? കയ്പ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹോട്ട്നെസ് എരിവില്ല. അത് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ 4 ടേസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, മെയിൻ ടേസ്റ്റുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അതിൽ നിന്നിപ്പോ നമുക്കറിയാം പുളിപ്പിൽ തന്നെ എത്രയോ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ചെറിയ പുളിപ്പ്, മധുരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പുളിപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ? വിച്ച് യു ലൈക്ക് മോർ അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഇതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ പുളിയൊക്കെ തിന്നാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ നിങ്ങക്ക്? പുളിയൊക്കെ തിന്നാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? ആ പുളിക്കൊരു ചെറിയ മധുരം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ തിന്നാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? അല്ലേ? അതിന്റെ ടേസ്റ്റും നാരങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റും രണ്ടുണ്ടല്ലേ? രണ്ടും സോറാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്, isn't it? ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. അത് നിങ്ങളുടെ റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം. മോള് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നീങ്ങിയിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ. So, sweet, salty, sour and bitter. Do you know that the sense of taste and smell are closely linked? Do the activity given above and find out your smells. ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും കൂടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ചില വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്മെല്ല് നോക്കിയിട്ട് സ്മെല്ല് പറയാം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ cut the apple, potato, onion into pieces. Cover your friend's eyes with a scarf. Make her hold her nose. Feed each of these to your friend. Keep the onion last, as its strong taste might spoil the other tastes. Can your friend tell you what she is being fed? Now see, take apple, potato and onion. ആപ്പിൾ, പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ഓണിയൻ, ഇത് മൂന്നും എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഐസ് കവർ ചെയ്യുക, കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടണം. എന്നിട്ട് അവരുടെ നാവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് പൊട്ടറ്റോ ആദ്യം കൊടുക്കണം. സെക്കൻഡ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ടു ആപ്പിൾ, ദെൻ ഫൈനലി ഉള്ള ഓണിയൻ. ബിക്കോസ് ഓണിയന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എരിവും ഒക്കെ കൂടെ കൂടിയ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? പച്ച ഓണിയൻ തിന്നിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അതിന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു എരിവൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? അപ്പം ലെറ്റ് ഹർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അതെന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഇനി അത് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ കൂടി കൊടുക്കുക ഓരോ പീസ്. ഈവൻ പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് ഒരു സ്മെല്ലില്ലെങ്കിലും പൊട്ടറ്റോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കറിയാം, അമ്മമാർക്കൊക്കെ അറിയാം അത് തൊടുമ്പോ അതിന്റെ സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടറ്റോ ആണെന്ന്. കാരണം അവരിന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് യു നെവർ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദ കിച്ചൺ, isn't it? So you may not be knowing, but mothers will be knowing. Okay. Now ask her friend to try each food again. As she tastes, hold another type of food under her nose at the same time. Does the smell make the taste different? Smell helps our sense of taste. Without a sense of smell, the apple, potato and onion would taste the same. അപ്പൊ നമ്മള് മൂക്കിന്റെ അടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് സ്മെല്ലും കൂടെ നോക്കാൻ പറയുക. അപ്പൊ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഇനി ഇവര് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് സ്മെല്ല് ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്മെല്ലും കൂടെ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന്. മനസ്സിലായോ? ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഓരോ സാധനങ്ങളും തിന്നാൻ പറയുക. തിന്നുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദേ വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്തതിന്റെ വേറെ ഓരോ പീസ് അവരുടെ മൂക്കിന്റെ അവിടെ വെക്കുക. ദേ വിൽ ഗെറ്റ് സ്മെല്ല്. ആൻഡ് വെൻ ദേ ഗെറ്റ് സ്മെല്ല്, അവർക്ക് സ്മെല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തിന്നുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റിന് ഡിഫറൻസ് തോന്നും അവർക്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താലും മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്കിന്ന്. The skin has nerve ending which helps to feel heat, cold, pain, pressure and touch.
Pores or tiny openings in the skin allows waste to come out of the body as sweat. We should clean our skin with soap and water. Skin എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ബോഡി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടം മുതൽ തല മുതൽ താഴെ നമ്മുടെ ഫീറ്റ് വരെയുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇനി സ്കിൻ ഹാസ് നെർവ് എൻഡിങ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് us to feel heat. ഹീറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, കോൾഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, പ്രഷർ ആൻഡ് പെയിൻ ആൻഡ് ടച്ച്. നമ്മളിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഊതിക്കെ, ജസ്റ്റ് ബ്ലോ air to your hand, Edwin and all, just blow. Can you identify something touches your skin? കയ്യിൽ എന്തോ ടച്ച് ചെയ്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അതിന് പ്രഷർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, കോൾഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. തണുപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട്, ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ജസ്റ്റ് പിഞ്ച് യുവർ സ്കിൻ ലൈക്ക് ദിസ് വേ വിത്ത് അനദർ ഹാൻഡ്. സായി കൃഷ്ണ, പിഞ്ച് യുവർ സ്കിൻ. ഒന്ന് നുള്ളിക്കേ കയ്യേലോ ഇതിലേക്ക്. ഷിസയുടെ ബ്രദറെ ഒന്ന് നുള്ളിക്കൊടുത്തേ ചേച്ചിക്ക്. എന്തായിരുന്നു അവന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഷിസ, വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് നെയിം? സിയാൻ. ഓക്കെ, ഫോർഗോട്ട് യുവർ നെയിം. സിയാൻ, ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലൊന്ന് നുള്ളി കൊടുത്തേ. ചേച്ചിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നേ? സന്തോഷാണോ നോക്കട്ടെ. ഒരു നുള്ളു കൊടുത്തേ ചേച്ചിക്ക്. വേദന ഒന്നും എടുത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഷിസ അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, when you pinch, what will happen? We will feel pain, isn't it? If you fall down, what will happen? If you fall down, what will happen? You will feel pain, isn't it? Okay, അങ്ങനെ മുട്ടിട്ടും പൊട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ? കൈയും കാലൊക്കെ പാച്ചൂർക്കുണ്ടോ? പെയിന്റ് പോയിട്ടുണ്ടോ വീണിട്ടൊക്കെ? ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കിൻ ഹെൽപ്പ് us to find out whether it is pain, cold, hot, ടച്ച്, അങ്ങനെ എന്താണോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്കിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി ടൈനി പോറസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പോറസ്? സ്മോൾ ഹോൾസ് വിച്ച് വി കനോട്ട് സീ ആർ there in our skin. നമ്മുടെ തൊലിയിൽ സ്മോൾ ഹോൾസ് ആർ there that we cannot see. നോക്കണ്ട ജോസി, രൂക്ഷമായിട്ട് നോക്കൊന്നും വേണ്ട. യു കനോട്ട് സീ. ഓക്കെ, അവിടെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉള്ളി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഏഞ്ചലേ, യു കനോട്ട് സീ മൈ ഡിയർ. ഓക്കെ, tiny pores are there. This will help the skin to dispose the waste of our body as sweat. അതായത് ഈ ടൈനി പോർസിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സ്വെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേസ്റ്റ്, അതായത് വിയർപ്പ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. ഡു യുവർ ബോഡി സ്വെറ്റ്? നിങ്ങളുടെ ബോഡി സ്വെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? യെസ്. അതെങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നു? ഉള്ളിലുള്ള സാധനമാണ്, ഉള്ളിലെ വേർപ്പാണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട്? ത്രൂ ദിസ് ടൈനി പോറസ്, സ്മോൾ ഹോൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ വെള്ളം, അതാണ് വേർപ്പ്. അത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. ആ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ ദിസ് സ്മോൾ പോർസ്, ആ ചെറിയ ടൈനി പോർസിലൂടെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നു. വി ഷുഡ് ക്ലീൻ അവർ സ്കിൻ വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഇനി നമ്മൾ മറ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻസിന് കൊടുക്കുന്ന കെയർ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നും കെയർ ചെയ്യണം. ഹൗ ഷുഡ് വി കെയർ ദ സ്കിൻ? വി ഷുഡ് വാഷ് ദ skin with soap and water. Do you do like that way? Do you take bath every day? Morning and evening? രാവിലെ വൈകുന്നേരം കുളിക്കാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും രാവിലെ എന്തിനാ കുളിക്കുന്നത്? രാവിലെ കുളിച്ചിട്ട്. രാവിലെ കുളിക്കണം. എന്തിനാന്നറിയാമോ? കുളിച്ചിട്ട് വേണം സ്കൂളിലൊക്കെ വരാന്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ കുളിക്കണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ലിസൺ പ്ലീസ്. ഓക്കെ, സോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് രാത്രിയിൽ കുളിച്ചതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ രാത്രിയിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സോ മെനി ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ. നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ അല്ല, ബ്രീത്തിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ബ്രീത്തിങ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഗോയിങ് ഓൺ. നമ്മളിവിടെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര കലാപരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളറിയാതെ തന്നെ. സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ രാവിലെ
ഏഞ്ചലിന്റെ വീട്ടിലെ ഡോഗാ. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്കറിയാം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്കൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാകും. ഈ വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ വേർത്തിട്ടായിരിക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ സമ്മർ സീസൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി വിൽ ഹാവ് സ്വെറ്റിങ്സ്. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ രാവിലെ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴാണേലും ഇല്ലെങ്കിലും കുളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. ആൻഡ് വി വിൽ ഫീൽ ഫ്രഷ്നെസ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ബാത്ത്. മനസ്സിലായോ? സ്കൂളിൽ വരുന്നില്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും വി ഷുഡ് ടേക്ക് ബാത്ത്. ആഫ്റ്റർ morning we will brush the teeth, isn't it? Even if you brush at night, we will brush in the morning also. Don't you? Do you brush at night? After the food, after the supper? Ille? Yosi, are you studying in 5th standard? Show me your teeth. See, everybody should brush your teeth at night. Even if you don't brush in the morning, no problem. But you should brush your teeth in the night before you go to bed after the food. Understand? നമ്മള് രാത്രിയിലാണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പല്ല് തേക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചെന്നാല് നമ്മള് ഡേ ടൈമിലെല്ലാം ഫുഡ് കഴിച്ച് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഹാവിംഗ് ഫുഡ് വി വിൽ വാഷ് അവർ ഫേസ് ഓർ മൗത്ത്. ദർ വിൽ ബി ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് in between our teeth. നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിൽ ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ സപ്പർ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ബ്രഷ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ യു നോ? ഇഫ് വെൻ വി സ്ലീപ് germs will work out very 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 fastly and it will decay our teeth. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ടൈനി പോർസ് പോലെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ടൈനി വോംസ് ആർ ദർ. ചെറിയ അണുക്കൾ, വൈറസ്, ഫംഗസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നമ്മുടെ വായിലും പല്ലിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ഈസ് ദർ ഇൻസൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടീത്ത് ആൻഡ് ഓൾ വിൽ ബി eaten by those things. അപ്പൊ അത് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതും ഈ ബാക്ടീരിയകൾ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ പല്ല് കേടാവുന്നത്. How many of you have any holes or any bad teeth, decayed teeth? കേടായിട്ടുള്ള പല്ലുകൾ, പോടൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പം നമ്മള് രാത്രിയിൽ എന്തായാലും പല്ല് തേച്ചിട്ട് കിടക്കാവുള്ളൂ. ഓക്കെ സർ, നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ആഫ്റ്റർ ദ ഫുഡ് before going to bed, if we brush our teeth, what will happen? Our brush is clean. Our teeth, sorry, brush not, our teeth is clean. നമ്മുടെ പല്ല് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ രാത്രി പല്ല് തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ബ്രഷിംഗ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഈറ്റ് എനിത്തിങ്. ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് എവറിത്തിങ് ഓൺലി വി ഹാവ് ടു ബ്രഷ് അവർ ടീത്ത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പല്ല് തേക്കാവുള്ളൂ. പല്ല് തേച്ചതിന് ശേഷം വി ഷുഡ് നോട്ട് ഈറ്റ് എനിത്തിങ്. പിന്നെ നമ്മൾ പല്ല് തേച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അച്ഛൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അലുവ തന്നു, അതൊക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കാര്യമുണ്ടോ? എനിവേ ദർ വിൽ ബി ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ അവർ മൗത്ത്. നമ്മുടെ എന്തായാലും പിന്നെ നമ്മുടെ വായിൽ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം തിന്നതിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ്, അമ്മയുടെ അലുവയും, ചേട്ടൻ്റെ മിക്സ്ചറും എല്ലാം തിന്നതിന് ശേഷമേ പല്ല് തേക്കാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം പല്ല് തേച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മളൊന്നും തിന്നാൻ പാടില്ല. സോ വെൻ വി ഗോ ടു ബെഡ് അവർ teeth should be very clean. അപ്പം പിന്നെ അവിടെ ജേംസിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, അവർ വെറുതെ ഇരുന്നോളും. മനസ്സിലായോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ രാത്രി മുഴുവൻ പണിയെടുക്കും, രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പല്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവരുടെ വയറ്റിലുണ്ടാകും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ മോർണിംഗ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന രാത്രിയും പല്ല് തേക്കും, രാവിലെ തേക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നൈറ്റാണ് നമ്മൾ വെരി ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടത് പല്ല്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ രാവിലെ പിന്നെ ബ്രഷ് ഇട്ട് ഇനി പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ബ്രഷ് ഇട്ട് ഉറച്ചാലും മതി. കാരണം നമ്മുടെ പല്ല് ക്ലീൻ ആണ്. പിന്നെ രാത്രിയിൽ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സലൈവയുടെ ഒക്കെ സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്മെല്ലുണ്ടാകും എന്തായാലും, അല്ലേ? ഈ നിങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ വെക്കുമ്പോഴത്തേനും മമ്മി പറയല്ലേ പോയിട്ട് പല്ല് തേച്ച് എന്തൊരു മണമാന്ന് പറയാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അമ്മ? അതെന്തുകൊണ്ടാ? രാത്രി നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത് അറ്റ് നൈറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ബാഡ് സ്മെൽ ഫ്രം യുവർ മൗത്ത്. Okay, so daily you should, hereafter daily you should brush your teeth after the supper or before going to bed. And remember that after brushing you should not eat again. Understand?
if father came very late, before that you brushed your teeth, and then if your father give you chocolate and all, go and keep it in the almari and eat it in the next morning. And if you can't control and you are thinking that if I keep hide somewhere and all, if my brother or sister may steal it, if such a situation is there, you eat it, but again go and brush. മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത്? അച്ഛൻ കൊണ്ടെത്തുന്ന ചോക്ലേറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക, നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അനിയനും അനിയത്തിനും ചേട്ടനും ചേച്ചിനും ഒന്നും വിശ്വാസം ഇല്ല, ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ അവർ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് തിന്നും എന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈറ്റ്, അത് തിന്നുക, എന്നിട്ട് പിന്നെയും പോയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, തിന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ വായും ചുമ്മാ കഴുകിയിട്ട് പോയി കിടന്ന കാര്യമില്ല. ജേംസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? പല്ലിനെ പണി കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ അതിൽ സെയിം വേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ സ്കിന്ന് വി ഷുഡ് ക്ലീൻ അവർ സ്കിൻ വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ചുമ്മാ അമ്മ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട് വേഗം പോയി കുളിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ഇച്ചിരി വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് വരികയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഷുഡ് ടേക്ക് ബാത്ത് വിത്ത് സോപ്പ് ഓർ ഷാംപൂ. നിങ്ങൾ എന്താണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സോപ്പോ ഷാമ്പോ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുളിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ദിവസവും കുളിക്കണം. മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ് യു ഷുഡ് ടേക്ക് ബാത്ത്. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഇഫ് യു പ്ലേ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ സ്വെറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഓൾ, isn't it? ഓർ ഇഫ് യു പ്ലേ വിത്ത് മഡ് ആൻഡ് ഓൾ, സോയിൽ, മണ്ണിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് മണ്ണൊക്കെ പറ്റിയിട്ടെങ്കിൽ രാവിലെയും കുളിച്ചാൽ ഇനി വൈകുന്നേരം കുളിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എപ്പം ഡേർട്ടി ആവുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പോയി കുളിക്കണം. അത് ദിവസം 3 തവണ കുളിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ തലയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പനിയൊക്കെ വരും. അത് കൊറോണ സീസണും കൂടിയാണെന്ന് ഓർത്തോളുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, സോ സയൻസ് രാവിലെ കുളിക്കുമ്പോൾ തല കുളിക്കണ്ടല്ലോ. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ. If you don't want, you don't want. അമ്മ സമ്മതിക്കൂല. That's what I'm telling. If you want, you can. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഓക്കെ, okay, lesson is over. If you have any doubt, you can ask, please. Our eyes are protected by tears. അയ്യോ, ഇതിനകത്തൊരു ഇതുണ്ട് അവിടെ ഇല്ലേ? Our eyes are protected by tears which wash away the germs. Tears also contain a substance which kills bacteria. What is the meaning of tears? Tears എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണ്ണീര്. എന്തിനാ ഈ കണ്ണീര് വരുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ഏബിൾ, അച്ഛൻ തല്ലുമ്പോ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അത് എന്തിനാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? അച്ഛൻ തല്ലുമ്പോ ഈ കണ്ണീര് അറിയത്തില്ല. ആർക്കെല്ലാം അറിയാവോ? മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ക്ലിയർ ഇല്ല മുഹമ്മദ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. Tears will wash away the dust from our eyes. നമ്മുടെ കണ്ണിലൊക്കെ ഉള്ള പൊടികളൊക്കെ കഴുകി കളയും. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തല്ല് കിട്ടും, നല്ലതല്ലേ? അല്ലേ? Abel, tell your mummy and papa to beat you often and often. മക്കളെ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട, കാരണം ക്ലിയർ ഇല്ല. മുഹമ്മദേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഇതില് ക്ലിയർ, നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ടെൽ യുവർ പേരൻസ് ടു ബീറ്റ് യു ഓഫൺ ആൻഡ് ഓഫൺ, സോ യു മേ ക്രൈ ഓഫൺ, then tears will come out from your eyes, so your eyes will be cleaned. Okay, tell your mummy and papa today onwards. ഇന്ന് മുതൽ പറ കേട്ടോ. എല്ലാ ദിവസവും 3-4 തല്ല് വീതം തരിക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അപ്പോൾ tears വരും. Your eyes will be cleaned from dust. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, our eyes are protected by tears which wash away the germs. Tears also contain a substance which kills bacteria. ബാക്ടീരിയ, കണ്ണിലൊക്കെ വരുന്ന ബാക്ടീരിയ കൊല്ലുന്ന ഒരു പിന്നെ സബ്സ്റ്റൻസും ഉണ്ട് കണ്ണീരില്. And do you know what is the taste of tears? കണ്ണീരിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം? സ്വീറ്റ് അല്ലേ? സ്വീറ്റ് ആണോ? No, it is somewhat salty, അല്ലേ? സോൾട്ടി ആണ്, ഒരുമാതിരി ഒരു ഉപ്പാണ് അല്ലേ?